चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे दाखला नंबर 14 जो अष्टफलकी छिद्रनी रचना आर होय संवृत संकलन में परमाणु त्रिज्या केपिटल आर होय तो आर अने स्मॉल आर अने केपिटल आर वच्चेनो संबंध उपजावो। चलो आपने अष्टफलकी छिद्र आप्युं छे। चलो तो पहला आपणे छिद्र बनावीए। जो आ एक गोळो छे ए रीते आ बीजो गोळो हशे, त्यार पछी आ तीजो हशे અને આ ચોથો છે। અષ્ટફલકી છિદ્ર દોરું છું। જો આ છિદ્ર છે એક ગોળો ઉપરની તરફ હોય અને એક ગોળો પાછળની તરફ હશે, કેમ કે અષ્ટફલકી છિદ્ર 6 ગોળાઓ વડે શું હોય ઘેરાયેલું હોય। તો આ છિદ્ર છે એમાં માનો કે આ પરમાણુ આપણે ગોઠવી દઈશું। આ એનું શું છે સેન્ટર છે। ચાલો આના સેન્ટરો જે છે એને આપણે નામ આપી દઈએ, અલગ અલગ નામ આપી દઈએ। આને આપણે એ કહીએ, આને આપણે બી કહીએ અને આને આપણે શું કહીએ સી। चलो हवे आपणे आने जोड़ी दीए तो आपने आ रचना मळशे। हमने कहो आ ए अने बी वच्चेनुं डिस्टन्स केटलुं थशे। जो आ त्रिज्या जेटलुं अंतर एटले केपिटल आर परमाणु त्रिज्या अने परमाणु त्रिज्या आपणे आपी छे स्मॉल आर। अष्टफलकी छिद्रनी त्रिज्या आपणे छे आर। ए रीते तमे जो जेटलुं अंतर ए बी नुं छे एटलुं ज बी सी नुं छे। अहींया पण केपिटल आर स्मॉल आर, अहींया पण स्मॉल आर अने केपिटल आर, अहींया आर अने आर एटले ए આપણે લખીએ તો શું થશે એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે બી सी ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ આર પ્લસ સ્મોલ આર અને એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 2R। ઓકે, ચાલો આ આકૃતિ ઉપરથી હવે આપણે એને સાદુરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। ચલો આર એ શું છે અષ્ટફલકીય છિદ્રની ત્રિજ્યા। केपिटल आर ए शू है ए घटक कणों त्रिज्या परमाणु त्रिज्या है। ओके, तो आकृति प्रमाणे त्रिकोण ए बी सी में पायथागोरसनु प्रमेय आपणे लगाड़ीए तो शू थशे तो कि पायथागोरसना प्रमेय अनुसार ए सी स्क्वेर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेर प्लस शू आवशे बी सी स्क्वेर। केम के आ शू है तो कि कर्ण आ खूणो केटलानो थशे 90 नो थशे। चलो किंमतो मूकीए तो 2R नो स्क्वेर इज इक्वल टू शू थशे तो कि R प्लस स्मॉल आर नो वर्ग प्लस R प्लस स्मॉल आर नो वर्ग एटले आपने मळशे 2R नो स्क्वेर इज इक्वल टू 2R प्लस स्मॉल आर एनो शू मळशे वर्ग मळशे। चलो वर्गमूल काढी नाखशुं एटले शू थशे 2 अहींया शू थशे 4R नो स्क्वेर बराबर 2R प्लस स्मॉल आर नो स्क्वेर। हवे अहींया 2 आपणे उडाड़ी दीए छीए। ओके, चलो 2 2 केन्सल एटले 2 थई गया। बंने बाजुथी वर्गमूल करी लईए एटले शुं थशे √2R इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल आर थशे। आर ने आ बाजू लावीए तो आ वर्गमूलमां 2R छे एटले वर्गमूलमां 2R माइनस R इज इक्वल टू शुं आवशे R थशे। वर्गमूलमां 2R छे एनी किंमत आपणे जाणीए छीए કેટલી છે 1.41R माइनस R इज इक्वल टू शू थशे R तो 1.41 माइनस 1 अहींया शुं आवशे R इज इक्वल टू शुं आवशे R थशे। तो सादुरूप आपीए आ 41.4 तो केटला आवशे 0.414 R ना छेदमां शुं आवशे इज इक्वल टू R आवशे। तो R ना छेदमां केपिटल R इज इक्वल टू 0.414 आपने एनो शुं मळशे त्रिज्या गुणोत्तर मळशे। तो आ रीते आपणे एनी तारवणी करी शकीए छीए। ओके, चलो हवे त्यार पछीनो प्रश्न आपणे आप्यो छे कोपर एफसीसी लेटिस में स्फटिकीकरण पामे छे। धारनी लंबाई आपणे आपी दीधी छे तो मापेली घनतानुं मूल्य 8.92 छे ते सरखी आवे छे के नहीं आपणे चेक करवानुं छे। चलो ए बराबर आपणे आप्युं छे 3.61 गुण्या 10⁻8 सेंटीमीटर। झेड बराबर कोपर माटे केटलुं छे 4 केम के सीसीपी रचना छे एटले के एफसीसी छे। एम आपणे जाणीए छे केटलो छे 63.5 ग्राम पर मोल अने एन નું મૂલ્ય પણ આપણે જાણીએ છીએ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23। ઓકે, ચાલો ઘનતા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ ગુણ્યા એમ ગુણ્યા એ નો ક્યુબ અને શું આવશે એન એ। ઓકે, ચલો તો 4 ગુણ્યા 63.5 છેદમાં 3.61 ગુણ્યા 10⁻8 નો ક્યુબ
ગુણ્યા કેટલા આવશે 6.022 ગુણ્યા 10^23. ચાલો સાદુરૂપ આપશું તો આપણે મળશે 8.97 ગ્રામ પર મોલ. આ એનું કેવું છે સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય છે, બરાબર. અને પ્રાયોગિક મૂલ્ય કેટલું છે આપણે આપેલું છે 8.92 ગ્રામ પર મોલ, જે લગભગ કેવું આવે છે સરખું નજીકનું મૂલ્ય આવે છે. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે એના પછીનો પ્રશ્ન છે, પૃથ્થકરણમાં નિકલ ઓક્સાઇડ 0.98 અને ઓક્સિજન 1 સૂત્ર છે, એનો અંશ Ni+2 અને Ni+3 તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ચાલો એની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. ચાલો આપણું જે સૂત્ર છે ને એમાં આપણે આપ્યું છે Ni 0.98 ઓક્સિજન 1 આપ્યું છે. ઓકે, હવે એનો મતલબ એવો થયો કે 100 ઓક્સિજન હોય પરમાણુ હોય ત્યારે નિકલ કેટલું હશે તો કે 98 જેટલા કેટલું હશે નિકલ, 98 કોણ હશે નિકલ પરમાણુ હશે. આનો અર્થ એવો થાય. તો હવે આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે Ni+2 કેટલા છે તો કે x, તો Ni+3 કેટલા થશે તો કે 98 - x. આ બેની કિંમત મળી ગઈ. હવે એક જેટલો Ni+2 ને 98 - x જેટલા Ni+2 નો વીજભાર કેટલો થવો જોઈએ તો કે એમનો વીજભાર હંમેશા +2 એકમ અથવા તો 100 ઓક્સિજન -2 જેટલો થવો જોઈએ, જેટલો વીજભાર થવો જોઈએ. અને એટલો વીજભાર એટલે કેટલો તો કે -200. આનો -200 છે તો નિકલનો કેટલો થવો જોઈએ તો કે નિકલનો +200 થવો જોઈએ. તો સૂત્ર પ્રમાણે આપણે કિંમત મૂકીએ તો જો 2 શું છે તો કે Ni+2 એનો વીજભાર 2 પ્લસ કેટલા આવશે 3 શું આવશે Ni+3 થશે, અને એનો વીજભાર કેટલો થવો જોઈએ 200. ચલો 2 અહીંયા હું લખશું આપણે x, અહીંયા આપણે મૂકશું 3 શું આવશે 98 - x બરાબર કેટલા આવશે 200. ચલો 2x પ્લસ આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે 294 - 3x બરાબર શું થશે 200. ચલો સાદુરૂપ આપીએ તો આ 3 કાઢી નાખે, 2 માંથી 3 જાય એટલે -x બરાબર આ 94 ના બાજુ જવા દે એટલે માઇનસ કેટલા આવશે 94, કેમ કે 200 માંથી 294 છે એટલે -94 માઇનસ કેન્સલ એટલે આપણે x બરાબર કેટલા મળશે 94. હવે x બરાબર આપણે કોને ધાર્યું છે તો કે Ni+2 એ કોના બરાબર છે x, તો કેટલા મળ્યા આપણે 94. તો Ni+3 કેટલા હશે તો કે 98 - x એટલે કેટલું 94 કેટલા આવશે 4. ચલો આ પરમાણુ મળી ગયા. હવે Ni+2 નું ટકાવાર પ્રમાણ ચલો ઘટક કેટલા છે 94 ગુણ્યા 100 છેદમાં કુલ કેટલા છે 98, તો એનો પર્સન્ટેજ કેટલા આવશે 95.91%. બીજું Ni+3 નું ટકાવાર પ્રમાણ આપણે ગણીએ તો કેટલો આવશે 4 ગુણ્યા 100 છેદમાં કેટલા આવશે 98, તો એનો આન્સર આપણે મળશે 4.08%. આ રીતે આપણે એના ટકા ગણી શકીએ છીએ. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી હવે આપણે 14મો પ્રશ્ન ડિસ્કશન કરીએ. અર્ધવાહકો શું છે? 2 મુખ્ય પ્રકારના અર્ધવાહકોનું વર્ણન કરો અને તેમની વાહકતા ક્રિયાવિધિમાં વિરોધાભાસ જણાવો. હવે આપણે જાણીએ છીએ અર્ધવાહકો વિશે તો કે જે પદાર્થોની વાહકતા સુવાહકો અને અવાહકોની વચ્ચે એટલે કે 10⁻⁶ થી 10⁴ શું હોય ઓહમ ઇનવર્સ મીટર ઇનવર્સ જેટલી હોય એને અર્ધવાહકો કહેવાય. જેમ તાપમાન વધારવામાં આવે છે તેમ તેની વાહકતામાં વધારો થાય, કારણ કે તાપમાનનો વધારો કરતાં સંયોજકતા પટના ઇલેક્ટ્રોન વાહકતા પટમાં જમ્પ લગાવે છે. આપણે થિયરીમાં ડિસ્કશન કર્યું છે. હવે અર્ધવાહકો 2 પ્રકારના હોય, એક N પ્રકારના હોય અને એક P પ્રકારના હોય. N પ્રકારના કોને કહીશું? જ્યારે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ જેવા અર્ધવાહકો સમૂહમાં 15મા સમૂહ એટલે કે ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક દ્વારા ડ્રોપિંગ કરવામાં આવે અશુદ્ધિનું, કેમ કે એ કેવા છે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ છે. જે સિલિકોન જર્મેનિયમનું ડોપિંગ ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક દ્વારા થાય ત્યારે સિલિકોન અને જર્મેનની સંયોજકતા કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, જેની જગ્યાએ ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિકની સંયોજકતામાં કેટલા છે 5. તો આમ ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિકનો વધારાનો 5મો ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં ભાગ લેતો નથી, જે કેવો રહેશે મુક્ત રહેશે. આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુતના વહન માટે જવાબદાર હોય, વિદ્યુતનું વહન કરે
માટે નેગેટિવ પ્રકારનો અર્ધવાહક એન પ્રકારનો અર્ધવાહક કહેવાય. એવી જ રીતે જો સિલિકોન ને જર્મેનિયમમાં સમૂહ 13ના તત્વો કે બોરોન, એલ્યુમિનિયમ કે ગેલિયમ સાથે ડોપિંગ કરવામાં આવે તો તેમાં એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ વર્તાશે. લેટિસમાં ચોથા ઇલેક્ટ્રોનની જગ્યા ખાલી રહેશે. આ ખાલી છિદ્ર દ્વારા વિદ્યુતનું વહન કરી શકાય છે, જે એક આયનની જેમ વિદ્યુતનું વહન કરે છે. તેથી આવા પ્રકારના અર્ધવાહકને પી પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવામાં આવે છે. ઓકે, થિયરીમાં ઓલરેડી બંને આપણે શીખ્યા છીએ. ચલો, ત્યાર પછી પ્રશ્ન આપ્યો છે આપણને 18 નંબરનો. બિનતત્વયોગમિતીય ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ પ્રયોગશાળામાં બનાવી શકાય. આ ઓક્સાઇડમાં કોપર અને ઓક્સિજનનો ગુણોત્તર 2:1 કરતાં ઓછો છે. તો તમે હકીકતની શું આપી શકશો કે પી પ્રકારનો અર્ધવાહક છે? તો જો Cu2O Cu/O નો રેશિયો 2:1 કરતાં કેવો છે? ઓછો છે. ઓકે, તેના બંધારણમાં Cu+ આયનનું Cu+ આયન દ્વારા વિસ્થાપન થયેલું હોય. ઓછો છે એનો મતલબ શું થયું? તો કે Cu+ આયનનું Cu+2 દ્વારા શું થયું હોય? વિસ્થાપન થયું હોય. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે વિસ્થાપન થાય ને ત્યારે 2 Cu+ આયનો એક Cu+ દ્વારા વિસ્થાપન પામે, કેમ કે વીજભારને બેલેન્સ કરવા માટે ઓલાના 2 દૂર થાય ત્યારે દાખલ કેટલો થશે? 1 જ થશે. તો એક સ્થાન કેવું રહેશે? ખાલી રહે છે. આમ ધનાયનમાં ખાલી છિદ્રને લીધે વિદ્યુતનું વહન થાય છે, જે બિનતત્વયોગમિતીય પી પ્રકારનો હોય છે. કેમ કે જે ખાલી સ્થાન હોય કેવો હોય? હોલ, જે પોઝિટિવ હોય એના પરથી એને કહી શકાય પી પ્રકારનો અર્ધવાહક એ બનાવે છે. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે 19 નંબરનો પ્રશ્ન આપ્યો છે. ફેરિક ઓક્સાઇડ આયનની ષટકોણીય સંવૃત સંકુલિત રચનામાં સ્ફટિકીકરણ પામે છે. તેમાં 3 દર અષ્ટફલકી છિદ્રો પૈકીના 2 છિદ્રો ફેરિક આયન વડે ભરાયેલા છે. તો ફેરિક ઓક્સાઇડનું અણુસૂત્ર કયું થશે? ચાલો, ક્લોઝપેક રચનામાં આપણે એવું કીધું છે કે ફેરિક ઓક્સાઇડમાં ઓક્સાઇડ આયન ષટકોણીય સંવૃત સંકુલિત રચના સ્ફટિકીકરણ પામે છે. એટલે મુખ્ય રચના એ બનાવે છે. 3 અષ્ટફલકી છિદ્રો પૈકી 2 છિદ્રો વડે ભરાયેલા હોય છે. તેથી ફેરિક ઓક્સાઇડનું સૂત્ર બનાવો. જો ષટકોણીય એટલે SCP આપણને આપ્યું છે. શું આપ્યું છે? SCP આપણને આપેલું છે. માની લો કે ધારો કે એ આપણે એમ કહીશું O-2 એ SCP બનાવે છે. SCP બનાવે એટલે ઘટક કણો કેટલા હોય? 6. બરાબર. CCP હોય તો કેટલા હોય? 4. SCCPમાં કેટલા હોય? 6 આપણને જોવા મળે છે. હવે આપણે શું કીધું છે? દર 3 અષ્ટફલકી છિદ્રો. હવે મને કહો અષ્ટફલકી છિદ્ર કેટલા હોય? અષ્ટફલકીય છિદ્ર પણ કેટલા હોય? 6 હોય. કેમ કે આ N હોય ને તો આ પણ કેટલા હોય? N આપણને જોવા મળે છે. આપણે Nના સંદર્ભમાં પણ લખી શકીએ છીએ. માનો કે કેપિટલ N લખીએ તો આ પણ કેટલા હશે? N હશે. તો હવે આ અષ્ટફલકી છિદ્રમાં કોણ છે? તો કે દર 3 અષ્ટફલકી છિદ્રો પૈકી 2 છિદ્રો Fe+3 વડે ભરાય છે. અષ્ટફલકી છિદ્રમાં કોણ છે? Fe+3 છે. તો ફેરિક ઓક્સાઇડનું સૂત્ર ઉપજાવો. બસ આપણે કાંઈ નથી કરવાનું. જો મુખ્ય રચના કોણ બનાવે છે? તો કે O-2. O-2ની સંખ્યા કેટલી છે? માની લો કે 6 ગણો, અથવા આપણે N લઈએ. N એ મુખ્ય રચના બનાવે છે. ઓકે, હવે Fe+3 ક્યાં જાય છે? તો કે અષ્ટફલકી છિદ્રમાં. અષ્ટફલકી છિદ્ર કેટલા છે? N. એનો કેટલો? તો કે 2 ભાગ ભરાય છે. 3 ભાગમાંથી 2 એટલે 2/3 ભાગ ભરાય છે. ઓકે, આ બંને થઈ ગયા. બેનો આપણે રેશિયો લઈએ તો કેટલા આવશે? N/, આ ફર્સ્ટ આપણે Fe+3 લઈએ એટલે Fe+3 જેમ O-2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે? N/2/3 જેમ શું આવશે? N. N શું થઈ ગયા? કેન્સલ. એટલે રેશિયો આપણે મળશે 2/3 નો. તો આપણું અણુસૂત્ર શું થશે? Fe2O3. ઓકે, આપણું અણુસૂત્ર થશે. ડાયરેક્ટ આપણે ગણી શકીએ. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 20 આપણને આપ્યો છે. નીચેનામાંથી દરેક P પ્રકારના કે N પ્રકારના અર્ધવાહક તરીકેનું વર્ગીકરણ કરો. હવે જો ઇન્ડિયમ વડે ડ્રોપ કરેલું જર્મેનિયમ 14મા સમૂહનું છે. ઇન્ડિયમ એ 13મા સમૂહનું તત્વ છે. તેથી 3 ઇલેક્ટ્રોનો જોઈએ, જેના કારણે એક ધનભારિત અવકાશી છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય. માટે કેવું છે? પેલું P પ્રકારનું છે. આ P પ્રકારનું. બોરોન વડે ડ્રોપ કરેલું સિલિકોન પણ કેવું છે? P પ્રકારનું. કેમ કે આ પણ 13મા સમૂહનું, આ પણ કેવું છે? 13મા સમૂહનું આપણને જોવા મળશે. ચાલો, હવે 21 નંબરનો પ્રશ્ન કેલ્ક્યુલેશન વાળો આપણને આપ્યો છે. ગોલ્ડ FCC રચના બનાવે છે. કોષની ધારની લંબાઈ એ આપણે શોધવાની છે. હવે FCC છે એટલે આપણે જો ત્રિજ્યા તો ઓલરેડી આપી દીધી છે નેનોમીટરમાં. આપણે જાણીએ છીએ A બરાબર 2√r. આપણી પાસે આ સૂત્ર છે. બસ કિંમતો જ મૂકવાની છે. 2
અહીંયા શું આવશે 1.414 ગુણ્યા આ 0.144, જવાબ પણ એમાં આવશે નેનોમીટરમાં. કેટલો આવશે? 0.407 નેનોમીટર. બસ સૂત્રમાં કિંમતો આપણે એફસીસી માટે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ચાલો ત્યાર પછી હવે પ્રશ્ન નંબર આપણે 22 ઉપર જઈએ. છેલ્લે આપણે 21 નંબરનો કર્યો ને, ચાલો હવે 22 નંબરનો. હવે થિયોરિટિકલ પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે. સ્પટ સિદ્ધાંતના પર્યાયના સંદર્ભમાં સમજાવો. વાહક અને અવાહક વચ્ચે, વાહક અને અર્ધવાહક વચ્ચે. તો તફાવત આપણે જાણીએ છીએ કે મોટાભાગના ઘન પદાર્થોમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનના વહનને લીધે વિદ્યુત વાહકતા આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે અવાહકમાં શું જોવા મળશે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી. વાહકતા 10-20 થી 10-10 ઓહમ ઇન્વર્સ મીટર ઇન્વર્સના ગાળામાં હોય છે. એટલે આમાં ખૂબ જ ઓછી હોય, જ્યારે વાહકમાં કેવું હોય? વધારે હોય. આયનિક વાહકોમાં આયનોને કારણે વિદ્યુતનું વહન થાય, જ્યારે અવાહકમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન રહેલા નથી, તેથી વિદ્યુતનું વહન કરી શકતા નથી. જ્યારે વાહકની આપણે વાત કરીએ તો સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન જે વાહકતા વધુ સંયોજકતા પટ અને વાહકતા વચ્ચેનું અંતર નહિવત હોય, જેના કારણે તમે જાણો છો કે એમની વચ્ચે અંતર કેવું હોય? ઓછું હોય, જેના કારણે એ સરળતાથી જઈ શકે. જ્યારે પહેલામાં અંતર કેવું હોય? વધારે હોય, માટે જઈ શકતા નથી. આમ અર્ધવાહકો માટે પણ એનો તફાવત આપણે સમજાવી શકીએ. થિયરીમાં આપણે ઓલરેડી બધું શીખ્યા છે, એના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 20. યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે પર્યાય સમજાવો. બધા શબ્દો શોર્ટકી ક્ષતિ આપણે સમજ્યા છીએ. ફ્રેન્કલ, આંતરાલિક ક્ષતિ અને એપ કેન્દ્ર, આ બધી વસ્તુ આપણે થિયોરિટિકલ પ્રશ્નમાં કરેલું છે. ઓકે, તેમના આધારે આપણે એને સોલ્વ કરી કાઢશું. ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 24 આપ્યો છે. એલ્યુમિનિયમ સમઘનીય સંવૃત સંકુલિત રચનામાં સ્ફટિકીકરણ પામે છે. ધાત્વીય ત્રિજ્યા આપણને આપી દીધી છે. તો ધારની લંબાઈ કેટલી છે? એલ્યુમિનિયમ 1 સેન્ટીમીટર કદમાં કેટલા એકમ કોષ હોય એની ગણતરી કરવાની છે. ચાલો આપણે પહેલું ગણીએ. ચલો ધારની લંબાઈ ગણવી છે. આપણે કીધું છે સમઘનીય સંવૃત સંકુલિત રચનામાં, એ એટલે કે એફસીસી અથવા તો શું છે? સીસીપી છે. હવે તમે જાણો છો કે સીસીપી હોય તો એના માટે સૂત્ર છે A = 2√r. આ સૂત્ર છે. આર આપણને આપી દીધો છે 2 ગુણ્યા 1.414 ગુણ્યા 125. સાદરૂપ આપશું એટલે 354 શું થશે? પિકોમીટર. એને આપણે મીટરમાં સેન્ટીમીટરમાં ફેરવીએ તો શું છે? 354 ગુણ્યા 10⁻10 શું થશે? સેન્ટીમીટર. ઓકે, આ પહેલો જવાબ. હવે એકમ કોષ 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં રહેલા એકમ કોષ કેટલા હોય છે એ આપણે ગણવા છે. ચલો એક એકમ કોષનું કદ કેટલું થશે? લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. ચાલો કેટલું આવશે? A ક્યુબ. કિંમત આપણે જાણીએ છીએ 354 ગુણ્યા 10⁻10 નો શું આવશે? ક્યુબ. ચાલો તો કેટલું મળશે આપણે? 4.44 ગુણ્યા 10⁻23 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જો 4.44 ગુણ્યા 10⁻23 સેન્ટીમીટર ક્યુબ કદ માટે કેટલો છે? 1 એકમ કોષ. તો આપણી પાસે કુલ કદ કેટલું છે? તો આપણી પાસે જો 1 એકમ કોષ હોય તો કદ માટે એકમ કોષની સંખ્યા કેટલી? તો આપણે કદ મળેલું છે કે 1 એકમ કોષ. તો 1 કદ માટે કેટલા? ત્રિરાશિ મૂકશું તો 1ના છેદમાં કેટલા આવશે? 4.44 ગુણ્યા 10⁻23. ચલો તો કેટલા થશે? 2.25 ગુણ્યા 10⁻22 એટલા એકમ કોષ થશે. કેમ કે આપણે કુલ એક કદ આપ્યું છે ને 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, એટલું કદ આપણને આપેલું છે. ચાલો હવે દાખલા નંબર 25 આપણને આપ્યો છે, પર્સન્ટેજ વાળો આપ્યો છે. NaCl 10⁻³ SaCl2. આનો અર્થ એવો થાય કે NaClના માની લો કે 100 મોલ છે, તો એમાં 10⁻³ મોલ કોણ છે? તો કે SrCl2 એટલા છે. આ ટકાવારીનો અર્થ એવો થાય. તો જો 100 મોલ NaCl હોય ત્યારે એટલા છે, તો હવે આપણે તો કેટલાય જોઈએ છે કે ભાઈ 1 મોલ NaCl હોય તો એમાં કેટલા હશે? જો 100 મોલ NaCl હોય તો એટલા હોય, તો એક કેટલા? તો કે 10⁻³ ગુણ્યા 1 છેદમાં કેટલા આવશે? 100.
એટલે કેટલા થશે 10⁻5 મોલ શું આવશે SrCl2 ઓકે 10⁻5 મોલ 10⁻5 મોલ SrCl2 આપને મળી ગયા એટલા છિદ્ર ઉત્પન્ન થશે જેટલા છિદ્ર ખાલી થશે કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જો NaCl માં એટલા ડ્રોપ કરવામાં આવશે ધન અવકાશની સાંદ્રતા કેટલી થશે આપણે જાણીએ છીએ થિયરીમાં આપણે ભણ્યા છીએ કે જેટલા Sr+2 દાખલ થાય એટલા જ અવકાશ પડશે શું કામ કારણ કે Sr+2 એ 2 Na+ આયનને શું કરે છે વિસ્થાપિત કરે છે હવે માનો કે એક સ્થાનમાં એ ગોઠવાશે પણ એક સ્થાન તો કેવું રહેશે ખાલી રહેશે તો જેટલા નાખશું એટલા ખાલી છિદ્ર પડશે એટલે અવકાશની સંખ્યા પણ એટલી જ છે તો હવે આપણે કેટલા છે ગણવા છે તો જો 10⁻5 છે એને ગુણ્યા શું કરી દઈએ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 તો આપણને મળશે 6.022 ગુણ્યા 10⁸ શું આવશે પ્રતિ મોલ એટલે કે એક મોલમાં એટલા ખાલી અવકાશ આપણને જોવા મળશે ઓકે ચલો યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે નીચેના પદો સમજાવો ચલો લોહ ચુંબકીય આપણે ભણ્યા છે અનુચુંબકીય ફેરોમેગ્નેટિક અને પ્રતિ લોહ ચુંબકીય આમની પણ આપણે વાત ઓલરેડી થિયરીમાં શીખી ગયા છે હવે આપણે આપ્યું છે 12 અને 16 ના તત્વો સંયોગીકરણથી બનતા જે સંયોજન હોય એને 12-16 સંયોજન કહેવામાં આવે છે દાખલા કે ZNS બરાબર 12મા સમૂહનું 16મા સમૂહનું કોણ છે S CDS પછી CDSC પછી HGT વગેરે આવા સંયોજનને આયની બંધની લાક્ષણિકતા દર્શાવે એટલે કેવા હોય આયનીય કેમ કે 12 અને 16નો ડિફરન્સ આપણને જોવા મળે છે 13 અને 15ના સંયોજનને 13-15 સંયોજન કહેવાય એમના આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો શું થશે તો કે ઇન્ડિયમ SB આર્સેનિટ એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ પછી ગેલિયમ આર્સેનાઇડ આ વગેરે આપણે જોવા મળે છે તો આ એમના ઉદાહરણો આપણે આપી શકીએ છીએ ઓકે ચલો તો આ ચેપ્ટરનું આપણે સ્વાધ્યાય આખું ડિસ્કશન કર્યું છે ઓકે બરાબર વ્યવસ્થિત જોજો જ્યારે આમની PDF પણ હું તમને મોકલી આપીશ